جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کافروں کی جو مسلمانوں کو تانے تھے اور جو باتیں تھیں ان کا بیان فرمایا، تو قیامت کا ذکر فرمایا جب ان کافروں کو، ان بدبختوں کو جو ایمان نہ لانے والے تھے، میرے محبوب کو ستانے والے تھے، دین کا، شریعت کا، قرآن کا انکار کرنے والے تھے، اللہ پاک قیامت کے دن پل صراط سے ان کو گزارے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، گزریں گے ایمان والے بھی، گزریں گے یہ کافر بھی، لیکن ایمان والے تیز رفتار پرندوں کی مانند پل صراط کو عبور کر لیں گے، اور تیز رفتار گھوڑے کی دوڑنے کی مانند پل صراط کو عبور کر لیں گے، تیز رفتار اونٹ کے دوڑنے کی مانند پل صراط کو عبور کر لیں گے، تیز رفتار دنیا میں دوڑنے کی طرح انسان دوڑ کر پل صراط کو عبور کر لیں گے، گزریں گے اس پل صراط سے ایمان والے بھی، کافر بھی، بس فرق یہ ہوگا ایمان والے عبور کرنے والے ہوں گے اور کافر لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، دوزخ میں گر جائیں گے اور ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ میرے رب نے فرمایا کان علی ربک، ہے تیرے رب پر یہ وعدہ حتمم لازم، یہ فیصلہ لازم، یہ بات لازم، مقضیہ طے شدہ، یہ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہوئے، جو پرہیزگار ہوئے۔ تو ایمان والے، متقی لوگ، اعمال صالحہ کرنے والے پل صراط کو عبور کر لیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا نے بتلا دیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور یہ کافر، یہ مشرک جس طرح تشہد میں بیٹھتے گھٹنوں کے بل، اس طرح ان کو بٹھا کر ان کو پل صراط سے کاٹ کاٹ کر اللہ پاک جہنم میں گرا دے گا، لیکن کٹ کٹ کر جہنم میں جب گریں گے یہ نہ سمجھے کہ مر جائیں گے، نہیں مریں گے۔ کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے، مریں گے مریں گے مریں گے لیکن مریں گے، موت کو سامنے دیکھیں گے لیکن مریں گے۔ بظاہر معلوم ہوگا کہ اب جسم کٹ گیا، روح نکل گئی، لیکن نہیں نکلے گی۔ یہ فرشتے کے پاس جائیں گے، جہنم کے دروغہ کے پاس، مالک کے پاس، وہاں جا کر کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، اے مالک اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ یہ لوگ زندہ ہوں گے نہ یہ لوگ مریں گے۔ اسی طرح اب ہمیشگی کے جہنم کے اندر جہنم کے دردناک مناظروں کا سامنا ان دوزخیوں کو کرنا پڑے گا۔ اے انسانوں، اے ابن آدم، تم لوگ ذرا اس دنیا میں سنبھل کر زندگی گزارو، کہ تمہارا ٹھکانہ بھی ان دائمی جہنم میں رہنے والے انسانوں، کافروں، مشرکوں، بدبختوں کی طرح نہ ہو جائے۔ دنیا کی عارضی زندگی کو بنانے کے چکر میں ہمیشگی کے لیے جہنم میں جانے والے تم لوگ نہ بن جاؤ۔ لہذا اس 60-70 سالہ زندگی میں پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نفس کے غلام بننے کے بجائے رحمان کی غلامی میں آ جاؤ، نفس کے غلامی میں آنے کے بجائے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، قرآن سے تعلق مضبوط کر لو، رحمان سے تعلق مضبوط کر لو، نفس کی ناجائز خواہشات کو تلوار سے زوردار وار کے ذریعے قتل کر ڈالو، ٹکڑے کر ڈالو، نفس کی غلامی میں نہ آؤ۔ ثم ننجی الذین اتقوا، ایمان والے ہی نجات پانے والے ہیں اس پل صراط کو عبور کر کر۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کافر مشرک لوگ گھٹنوں کے بل، یہ ظالم جنہوں نے ظلم کیا، نبی کی رسالت کا انکار کر کر
जहन्नुम का इनकार कर कर, बरज़ख की जिंदगी का इनकार कर कर, बेइज्जत दादल मौत का इनकार कर कर, मेरा रब कल क़यामत के दिन घुटनों के बल इन्हें जहन्नुम में घसीट घसीट कर जो जिल्लत को जाहिर करेगा, रुसवाई को जाहिर करेगा, जहन्नुम में दाखिल फरमा देगा। वाइदा तुतला अलैहि, और जब तिलावत की जाती है इन काफिरों पर आयातुना, हमारी आयतें, बैयिनात, जो वाज़ेह रोशन है, क़ालल्लज़ीना कफ़रू, कहते हैं ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया ईमान वालों, अय्युल फ़रीक़ैन ख़ैरुम मक़ामा, कौन दोनों जमातों में ज्यादा बेहतर है अज़्रुए मकाम के, कि एक तरफ गुलाम ईमान लाने वाले बेअला हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु, खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ ये मक्का के सरदार, ये मक्का के वडेरे, ये मक्का के अमीर तरीन लोग, तो बतलाओ ये काफिर लोग अब इन ईमान वालों को मुखातिब कर कह रहे कि बताओ तुम बेज़्यादा बेहतर हो अज़्रुए जगह के, या हम ज्यादा बेहतर है? सरदारी हमारे पास, बाढ़ हमारे पास, बादशाह हमारे पास, तो हमारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक उसे भी माल दौलत ज्यादा देता है जिससे मोहब्बत करता है, और उसे भी ज्यादा देता है जिसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ईमान उसी को ज्यादा देता है, दीन उसी को ज्यादा देता है जिसे अल्लाह बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो काफिरों के पास बाल दौलत का ज्यादा होना और औहदों का ज्यादा होना, सरमायाकारी का ज्यादा होना और गन व बारूद तोपों का ज्यादा होना इनके हक पर होने की दलील नहीं है। अल्लाह पाक काफिरों को भी देता है, ईमान वालों को भी देता है, लेकिन ईमान और अमल सिर्फ और सिर्फ उसी को ज्यादा देता है जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है। तो कल के दिन मेरे नबी के जमाने में इन काफिरों ने ये ताना दिया, आज भी ये लोग ताना देते हैं, कहते हैं कि बतलाओ दोनों जमातों में अज़्रुए मकाम से बेहतर कौन है? वह अहसनु नदिया, और सबसे अच्छा अज़्रुए मजालिस के कौन है? हमारी मजलिसों में देखो, वो अमीर तरीन शख्स बेटा, वो अमीर तरीन शख्स बेटा, फला सरदार बेटा, फला सरदार बेटा, फला वडेरा बेटा, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है? ये ताने दिया करते थे ये काफिर लोग। मेरे अल्लाह ने फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न, कितनी हमने जमातें ऐसी हैं जो इन लोगों से पहले हलाक कर डाली। व अहसनु असातन व रिया, कितने अच्छे थे वो अज़्रुए समान के, अज़्रुए तोशा के, अज़्रुए समान के, मालो दौलत के अज़्रुए कितने अच्छे थे। वरिया, और उनकी मजलिसे नमूद के एतबार से, मजालिस के एतबार से कितने अच्छे थे वो लोग जाहिर में, लेकिन ईमान ना लाए बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई। कुल मन कान फी ज़लालिन फलयमदुद लहु रहमान मद्दा, मेरे अल्लाह ने फरमाया ए नबी आप कह दीजिए कौन गुमराही में है, जो गुमराही में है तो चाहिए कि अल्लाह उसकी मदद करे। मदद करना यानी मजीद अल्लाह उनको गुमराही में मुब्तला कर दे, मजीद उनको जलील कर दे, रुसवा कर दे। हत्ता इज़ा रअऊ मा युअदूना, यहाँ तक कि ये लोग देख ले जिसका इन लोगों से वादा किया गया है, अजाब को या क़यामत। अल्लाह मौत के वक़्त जब मालिक मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को आंखों से देखेंगे, उस वक़्त पर्दे हट जाएंगे और उस वक़्त ये कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, किस चीज में हमने जिंदगी को बर्बाद कर दिया, कुफर में, शिरक में, अल्लाह की नाफरमानी में। उस वक़्त अफसोस करेंगे, हर चीज उनके सामने जाहिर हो जाएगी, आया हो जाएगी, लेकिन अब अफसोस और हसरत कुछ काम न आएगी। बस यअलमूना मन हुवा शर्रुम मकाना, बस अनकरीब ये लोग जान लेंगे कौन बुरा है अज़्रुए जगह के, व अज़अफ़ु जुंदा, और कौन कमजोर है अज़्रुए लश्करों के। उस वक़्त इन्हें मालूम हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, इस्लाम पर फरमाए, और अपनी मोहब्बत में हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम से गहरा ताल्लुक और रबत मजबूत फरमाए।